Dear students, I welcome you all to watch this video on 2nd PU Accountancy Chapter 1 Accounting for Not-for-Profit Organization Part 1. There are different types of organizations in your surrounding. It may be a vegetable shop, it may be a grocery shop, a hardware shop, and so on. And all these shops or all these vendors carry on their business for the purpose of earning profit. Profit is the main motto for such organizations. But there are some organizations which are not intended to earn profit, but they are established for the purpose of earning. They are established not for the purpose of earning profit, but they are established for the purpose of providing service to the society. And such organizations are called not for profit organizations. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿ ಇಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವು ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ there are some organizations which are not intended to earn profit. They are intended to provide service to the society. Such organizations are called not-for-profit organizations. So, more precisely speaking, not-for-profit organizations refer to the organizations which are established for the welfare of the society. Why they are established? They are established for the welfare of the society, and they are set up as charitable institutions. They are set up as charitable institutions which function without any profit motive. Service is the main motto here. They are not intended to earn any profit. Their motive is not to earn profit, but they are established for the purpose of providing service. Such organizations are called not-for-profit organizations. Their main aim is to provide service to the society or service to a specific group. ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ to provide service to the public at large. Example, educational institutions like schools, colleges. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. It is established by the government. What's its main motto? Its main motto is to provide service. How? By providing education to the students of this area. That is the main motto here. Earning of profit is not the motto, but providing service to the society is the main motto here. They are example for not-for-profit organizations. Educational institutions, best example, schools, colleges, ನೆನಪಿರುವಂಥದ್ದು. Similarly, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯುವಕ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ದಾನದತ್ತಿಯಿಂದಾಗದಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು, ಅವು ಕೂಡ ಏನು not-for-profit ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ಬೋದು. These are all examples for not-for-profit organizations. Okay, the best example, educational institutions. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್. ನೀವೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು, ಇಟ್ಸ್ an example for not-for-profit organization. That's about the meaning. Let's move on to see some of the characteristics
of not for profit organizations. Some important characteristics I will take here, and other characteristics you will come to know as and when we progress in this chapter. Okay. The first characteristic or feature is they are formed for providing service to a specific group or public at large, such as education, healthcare, recreation, sports, and so on. ಯಾಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ not for profit organization. So here the main motto is service to specific group, service to a specific group or public. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಟರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದೆ, ಆಗ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನವರು, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ COVID-19 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಒಂದು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಡ್. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ನೋ, ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಹಿಯರ್. And the next one is these are organized as charitable trust or society. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ their affairs usually managed by managing or executive committee elected by its members. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಯುವಕ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ executive committee elected by its members. And one more is the main source of income of such organizations are. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕಲ್ವ. ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ದೇ ಮೇ ರಿಸೀವ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಮ್ ಡೋನರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ದಾನವನ್ನ ಪಡಿತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಲಿಗ್ಯಾಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ತರದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಡಿಟೇಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಲಿಗ್ಯಾಸೀಸ್, ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್, ದೆನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಏಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಸದಸ್ಯರ ಹತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ಲಿಗ್ಯಾಸೀಸ್, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಏಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದೇರ್ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ
books of accounts are maintained to ascertain the result of the business, then interpret the result ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೇನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಆಗಿದ್ರೆ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್? ಸಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಿಸ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ? ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಮೇ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ the funds of the organization. In order to avoid it, we have to maintain the books of account. ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಡಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ? ಇಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೀಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬುವುದನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ NP ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಿಸ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿರ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗಡೆ ಖರ್ಚಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಒಂದು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ನೋ ದರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ at the end of the financial year. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ಈ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಿಸ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಇದು ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಕಿದೆ, ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಬರೆದಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಅವಾಗ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬರೆದಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ records or we need to maintain books of accounts in case of not for profit organizations. And next, to ensure proper use of resources from government. To ensure proper use of resources from government. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಹಣಕಾಸು ಬರ್ತದಲ್ವ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ organizations. So these are the points, or these are the points which necessitates the books of accounts for not for profit organizations. Okay, shall we go further? That is books of accounts of not for profit organization. Books of accounts ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಲೆಜರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ accounts book here. A cash book is maintained to record all cash receipts and cash payments, and then journal may be maintained for recording those transactions which cannot be recorded in cash book. Cash book is the main book here in case of not for profit organization. Then a ledger may be maintained.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 1 ನಂಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್ how to prepare the financial statements or final accounts of not for profit organizations. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲಿತಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು 2 ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ 5 to 10 minutes about capital and revenue items. First one is capital receipts. Capital receipts are the receipts of non-recurring in nature. Capital receipts ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ they are called capital receipt, and all capital receipts are shown in the balance sheet. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂತರ ನೋಡೋಣ. You should know first capital receipts will go to balance sheet. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? Capital receipts are the receipts of non-recurring in nature and they are not received regularly, and as they are not received regularly they are shown in the balance sheet. Clear? Next, example of capital receipts. See, life membership fees received, ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ಬಂದಂತಹ ಹಣ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಬಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಅವೇನು? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ. ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ದೇ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅವುಗಳನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ದೇ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್: ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 2 ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ whose benefit is not exhausted in just 1 year, but the benefit is available for more than 1 year. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಂದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದು 100 ವರ್ಷ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು 50, 60, 100 ವರ್ಷ ಇದು ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿನ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಈ ವರ್ಷ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ? ಇನ್ನೊಂದು 100 ವರ್ಷ ಬರ್ತದ? ನೋ, ನೆವರ್. It will be exhausted in just 1 year, so it's not capital expenditure. Chalk piece purchase will be, the benefit will be exhausted in just 1 year, so it becomes revenue expenditure. Contrary to that, buildings constructed, furniture purchased ಅಲ್ವಾ, ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ವರ್ಷನೇ ಮುಗಿದೋಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ is called capital expenditure. Example: purchase of fixed assets, expenses connected with acquisition of fixed assets, and so on. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ but one, revenue expenditure. Revenue expenditure refers to an expenditure whose benefit is exhausted within 1 year. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ? ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತಾ? ನೆವರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, its benefit will be exhausted in just 1 year or in 6 months. Then such expenditure is called revenue expenditure. It is incurred for day-to-day running of the organization. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇದೆ, ಆ ಫೋನಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಫೋನ್ ಬಿಲ್ ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. Example: salary paid, rent paid, printing charges. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ immediately. So printing charges, etc. Salary paid, rent paid, printing charges, etc. are the best examples for revenue expenditure. And one more expenditure is there, that is deferred revenue expenditure. Basically it is revenue expenditure, but its benefit is not exhausted in 1 year, but the benefit will be derived over for 2 or more years. Such expenditure is called deferred revenue expenditure. ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಐಟಮ್, ಆದರೂ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್. ಎ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನೇಚರ್ incurred for getting a benefit which extends to 2 or more years is called deferred revenue expenditure. A heavy expenditure of revenue nature incurred for getting a benefit which extends to 2 or more years is called deferred revenue expenditure. Example: preliminary expenses, heavy amount spent on advertising, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ 2-3 ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅವಾಗ ಅದು 2-3 ವರ್ಷ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ it is deferred revenue expenditure. This is about capital and revenue items. ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ಕೊಟ್ಟಂತ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Okay, this is about capital and revenue items. What we have discussed today: not for profit organization, introduction, meaning, example, then characteristics, then
need for maintaining the books of account for not for profit organizations, then books of accounts maintained in not for profit organization, then capital and revenue items, capital receipts, revenue receipts, capital expenditure, revenue expenditure, and deferred revenue expenditure. And in the next class, let me start the financial statements or final accounts of not for profit organizations. Okay, thank you.